اور میرے بہت پیارے آج کے چیف گیسٹس، مائی سپر ہیروز، میرے بچوں اور بچیوں، السلام علیکم۔ بچوں، آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بہت بہت شاباش کہ آپ نے محنت کی، اپنے سرکمسٹانسز کو نہیں دیکھا، اپنے ماں باپ کے خواب پورے کیے، میرے خواب پورے کیے، اپنے خواب پورے کیے، اور آج بچوں کو یا اسکالرشپس مل رہا ہے، ہونہار اسکالرشپس مل رہے ہیں یا لیپ ٹاپس مل رہے ہیں، تو میں یقین کرو اس سے بھی کہیں زیادہ میں آپ کو دینا چاہتی ہوں، میں آپ کے لیے کرنا چاہتی ہوں، اور انشاءاللہ ایک چیز میں آج میں لودھرا آئی ہوں، بہاولپور ڈویژن کے بچے ہیں، ملتان ڈویژن کے بچے ہیں۔ ہوتا تو یہ ہے نا کہ جو آپ کا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے، بڑا شہر جس کو کہتے ہیں، یا بہاولپور ہوتا یا ملتان ہوتا، تو میں بہاولپور بھی آئی، میں ملتان بھی آئی، لیکن میں نے سوچا کہ میں لودھرا جا کے اپنے بچوں کو یہ پیغام دوں کہ آپ کی ماں جو ہے، اس کے لیے، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں آپ کے لیے کوئی تفریق نہیں ہے، چاہے وہ لاہور کا بچہ ہو، وہ پنڈی کا بچہ ہو، وہ گجرانوالہ کا بچہ ہو، سیالکوٹ کا بچہ ہو، بہاولپور کا بچہ ہو، لودھرا کا بچہ ہو، لیا کا بچہ ہو، بھکر کا بچہ ہو، ملتان کا بچہ ہو، بہاولپور اور ملتان کے میرے بیٹوں اور بیٹیوں۔ ابھی ایک بچی نے بات کی کہ میرے والد، اس کے والد دہاڑی دار مزدور ہیں، جو بچی ابھی یہاں پر بات کر کے گئی، تو اس نے کہا کہ یہ خواب کیوں دیکھتے ہو؟ میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بھلے آپ کے پاس وسائل نہ ہو، آپ کے مالی وسائل محدود ہوں، لیکن آج میں آپ کے سامنے کھڑی ہو کے، آپ بطور ماں، میں اپنے بچوں سے، پنجاب کے بیٹوں اور بیٹیوں سے یہ وعدہ کر کے جا رہی ہوں، یہ پلیج کر کے جا رہی ہوں، یہ پرومس کر کے جا رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کے خوابوں کو ٹوٹنے نہیں دوں گی، اور آپ کیوں نہ خواب دیکھو، آپ دیکھو خواب، جتنے خواب دیکھنے دیکھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی ماں مریم نواز شریف آپ کے خوابوں کو حقیقت کا رنگ دے گی انشاءاللہ۔ اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اگر پچھلے 1.5 سال میں یہ ہونہار اسکالرشپ، جس کے سٹارز، ہونہار بچے میرے سامنے آج بیٹھے ہیں، جن کو پچھلے 1.5 سال میں 80,000 اسکالرشپس ملے، ان بچوں کو لاکھ لیپ ٹاپس اس سال مل رہے ہیں، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر یہی سلسلہ پچھلے 5-6 سال، 7 سال جاری رہتا تو پتہ نہیں آج کتنے ہزاروں لاکھوں بچے، ضرورت مند بچے پڑھ جاتے، کتنوں کو لیپ ٹاپس مل جاتے، کتنوں کو گیجٹس مل جاتے، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ کئی زندگیاں، کئی خواب ٹوٹ گئے ہوں گے، ان کو نہیں مواقع ملے، لیکن اب یہ میرے بچوں کا دور ہے، اور میں آج یہاں پہ ایک اعلان کرنا چاہتی ہوں۔ پہلے مجھے بتاؤ کہ آپ سب سن رہے ہو؟ ایک بہت ضروری اعلان ہے، نہایت ضروری اعلان ہے، سن رہے ہو؟ میں 2026 کو، جو اب ختم ہو رہا ہے، 2025 آخری دن ہے کچھ، 2026 کو پنجاب کے نوجوانوں کا سال مقرر کرتی ہوں۔
2026 पंजाब की यूथ का साल है और इंशाअल्लाह ताला 2026 के उस साल में यूथ के लिए, पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए, पंजाब के नौजवान बच्चों के लिए, नौजवान बच्चियों के लिए वो काम होंगे कि दुनिया दंग रह जाएगी ताला। और मैं, जो आपको अब तक ये पता तो चल गया होगा कि मरियम नवाज, अभी एक बच्ची ने कहा नवाज शरीफ दी बचड़ी, कहा था ना, उसने कहा नवाज शरीफ की बेटी जो वादा करती है वो पूरा करती है। मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, कोई प्रोजेक्ट सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं है, तमाम प्रोजेक्ट्स 1.5-2 साल की मुद्दत में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से जारी, और सारी उसकी डिटेल मैं आपको अभी बताती हूं। लेकिन जब मैं 2026 को ईयर ऑफ पंजाब यूथ डिक्लेयर करूंगी तो ये बात जान लेना कि ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं होगी। जिस तरह 1.5-2 साल पहले जब मैंने तमाम प्रोजेक्ट्स का आगाज किया तो लोगों ने कहा कि एक के बाद एक प्रोजेक्ट आ रहा है, ये कैसे होगा, ये नामुमकिन है। आज 1.25-2 साल में वो नामुमकिन को अल्लाह ताला के फजल से हमने मुमकिन करके दिखा दिया। चाहे वो अपना घर स्कीम हो, वो गरीब लोग, मेहनत कश लोग जो दिन रात मेहनत करने के बावजूद अपना घर नहीं बना पा रहे थे, आज आप जानते हो 1,25,000 घर बन रहा है पंजाब के अंदर एक साल के अंदर अंदर, माशाल्लाह 50,000 घर कंप्लीट हो गया है और 70 से 80,000 घर जो है वो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये वो लोग हैं जिनके पास अपनी घर, अपनी छत नहीं थी, और जिनके पास प्लॉट नहीं है उनको हम फ्री प्लॉट 3-3 मरले का जो है वो देने जा रहे हैं। इसी तरह आप सब जानते हो सुथरा पंजाब, आपका हर शहर, चाहे वो सेंट्रल पंजाब हो, नॉर्थ पंजाब हो, जनूबी पंजाब हो, यकसा तौर पे आपके तमाम शहर, आपके तमाम सड़कें, आपके तमाम मोहल्ले, आपकी तमाम गलियां, आपके तमाम गांव सुथरा पंजाब के एहलकार जो है वो कर रहे हैं, दिन रात धो रहे हैं, स्क्रब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मरियम नवाज शरीफ को आपसे मोहब्बत है, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ आपकी चीफ मिनिस्टर नहीं है, आपकी खादिम है। और इसी तरह आप देखो लॉ एंड ऑर्डर में कितनी बेहतरी आई है। अब यहां पर ये बच्चियां बैठी होंगी, ये मुझे बता सकती हैं कि इनके लिए क्या पंजाब पहले से बेहतर पंजाब नहीं है, पहले से महफूज पंजाब नहीं है। आज मुखालिफीन कहते हैं कि भले हम मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हो, लेकिन जो सीसीडी ने पंजाब को जराइम से पाक किया है, खवातीन के लिए आज पंजाब एक महफूज जगह है। मुझे अपनी बेटियों का ख्याल है, मुझे अपनी बहनों का ख्याल है, मुझे अपनी माओं का ख्याल है, उनकी इज्जत का ख्याल है, उनकी नामूस का ख्याल है, उनके ऑनर का ख्याल है। मैं ये चाहती हूं कि अगर कोई बच्ची अपने घर से निकले, चाहे वो स्कूल जाने के लिए निकले या वो कॉलेज जाने के लिए निकले, यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकले, बाजार जाने के लिए निकले, अपनी जॉब पे जाने के लिए निकले, उसके घर वालों को ये फिक्र ना हो कि वो उसको बाहर कोई खतरा है। वो बिल्कुल बेफिक्र होके, और ये वादा में पूरा हो चुका है तकरीबन, कि अगर आप जेवर पहन के भी निकलो, मोबाइल हाथ में निकलो, पर्स हाथ में निकलो, किसी को जरूरत ना हो आपकी तरफ मैली आंख से देखने की। और जहां पर भी कोई हरासमेंट का वाकया होता है, इमीडिएटली पुलिस एक्शन लेती है। लॉ एनफोर्समेंट के इदारे, उनको मैंने बता दिया है कि खवातीन के खिलाफ जो क्राइम है, बच्चों के खिलाफ जो क्राइम है, वो मेरी रेड लाइन है, और वो रेड लाइन मैं किसी को क्रॉस नहीं करने दूंगी। और आपको पता है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी लड़कियां जो यहां बैठी हैं, मैं इनको ये बताना चाहती हूं उन बेटियों को कि बेटियां किसी से कम नहीं है। वो लॉ एंड ऑर्डर जो मर्द चीफ मिनिस्टर नहीं कर सके, आपकी एक लेडी चीफ मिनिस्टर ने, एक खातून चीफ मिनिस्टर ने करके दिखा दिया। तो मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूं कि आप कमजोर नहीं हो। मैं आपके वालिदैन को भी हाथ जोड़ के ये
عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جو بچیاں محنتی ہیں، جو بچیاں پڑھنا چاہتی ہیں، کچھ بننا چاہتی ہیں، کچھ کرنا چاہتی ہیں، خدا کے واسطے ان کے راستے میں نہ آئیں، ان کو سپورٹ کریں تاکہ وہ ایک کامیاب انسان بنے، معاشرے کی ایک کامیاب فرد بنے۔ اور اسی طرح آپ جانتے ہو کہ ٹرانسپورٹ کے لیے میٹروز بھی بن رہی ہے، گجرانوالہ میٹرو بن رہی ہے، فیصل آباد میٹرو بن رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے 3 سال میں اور بھی بہت میٹرو بنیں گی، اور گرین بسز بھی آئی ہیں، اس میں بھی میں نے خواتین کے لیے سی سی ٹی ویز لگائے ہیں، ان کے لیے ایک الگ باعزت کمپارٹمنٹ ہے تاکہ وہ سی سی ٹی وی مانیٹرڈ بس ہو، کسی کو جرت نہ ہو کسی بچی پر، کسی بیٹی پر، کسی بہن پر انگلی اٹھانے کی۔ کسان کارڈ اگر آپ دیکھو، پنجاب کے 7.5-8 لاکھ چھوٹے کسانوں کو کسان کارڈ ملے جس سے ان کی